اگر آپ اس وقت ہوتے اور حضور نے اس کو الاؤ کیا اور ایک مسلم آپ کے گھر میں آتا اور کہتا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے متع کرنا ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کا متع کرواتے؟ پسند کرتے؟ اب کرواتے میں نہیں آپ سے کرواتے کچھ یہ تو ان باتیں کی پوچھوں. چوائس ہے ایڈم، کرواتے یا نہیں میں کرواتے یہ تو ان کی چوائس ہے، لیکن پسند کرتے کیا ہے؟ اوکے چلیں ایسے لے لیں سوال. میرے کل شاید بات ہوئی تھی ایڈم بھائی سے، تو انہوں نے کچھ ریلیجن کے بارے میں یوں کہا تھا کہ یہ چیز پہلے انہوں نے کی، اب انہوں نے ختم کر دی، تو اب اس میں کیا مطلب کیا بحث کرنا. سر سوال تو کیا آپ وہ سے، حساب سے اگر جیسے میں وہی آپ کا آپ جواب اس دے کا رہا ہوں، جواب دے دیں. اگر اگر آپ وہ اس وقت حساب ہوتے سے put your feet in that shoe، یہ ایک ہاں انگلش کی کہاوت ہاں ہے کہ اپنے پاؤں کو اس کے جوتوں میں ڈال کے دیکھیے. اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے اس ٹائم کے اوپر اور ایک آتا شخص آپ کے پاس کہتا کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، مجھے اس سے 3 دنوں کا متع کرنا ہے، 3 راتوں کا متع کرنا ہے، تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ تو مجھے یہ کیونکہ پوچھنا میری تھا کہ آپ صلی سیکشل اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا تھا یا کچھ لوگوں کو؟ جنیرک آرڈر تھا وہ کہ حدیث کوئی بھی جنرک کر دکھائیے، آرڈر. سکتا ہے. وہ حدیث دکھائیے. حدیث میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، اسکرین کے اوپر ہے سر، دوبارہ دکھا دیں. میں ابھی آیا، میں آیا ویسے آپ کو میسج کیا، یہ بالکل میں وہی نہیں بات اٹھایا جو میں ابھی آپ تک. کو کہہ رہا ہوں، وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ لکھی ہے کہ 2 وہ بھائی اردو تھے. میں اس کا ترجمہ دکھائیے. ہلو اردو ہلو، میں میرے پاس اردو میں نہیں ہے، آپ ترجمہ کو دکھائیے. انگریزی میں پڑھا کے. دکھاتا ہوں ایڈم، میں دکھاتا ہوں ایک اوکے منٹ رکے، یہی آپ جب والی تک دکھائیے بات گا سر. رکھے. یہ 3 طرح ہاں سے میں لکھی یہی ہوئی والی ہے. دکھاتا ہوں. ہاں میں یہی والی 1406 جی دکھاتا بھی ہوں. ہے، 1406 ای میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ وکٹری کے بعد نہیں لکھا ہوا، انہوں نے وہ چیز کھائی ہوئی ہے اس میں. سو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں میں اسپیسیفک یہی والی لے آفٹر کے دا آتا ہوں. وکٹری. ہاں میں یہی والی لے کے آتا ہوں. ایک منٹ جی کو، جب تک آپ بات کرو میرے کو 2 منٹ کا موقع دو جی بس. وہ بھائی لے آتے ہیں. حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث میں ہو کیا رہا ہے. اس حدیث میں ہو رہا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ان کو ایک لڑکی پسند آئی ہے، اس لڑکی سے وہ متع کرنے جا رہے ہیں. ایک بھائی خوبصورت ہے، ایک بھائی اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن جو بھائی خوبصورت نہیں ہے اس کے پاس زیادہ اچھا کپڑا ہے دینے کے لیے، اور جو دوسرا بھائی خوبصورت نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس ہلکا والا کپڑا ہے دینے کے لیے. ہلو میں ایک منٹ، عالم بھائی آپ یہ حدیث بیان کرو یا مثال دے رہے ہو؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث میں سارا کچھ لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ جو لڑکی ہے وہ اپنا متع اس سے کر دیتی ہے جس کے پاس کم کپڑا ہے لیکن وہ مرد ہوبرو زیادہ ہے. یہ حدیث ہے سمپل. اس وقت نہ تو کوئی جنگ ہو رہی ہے، نہ کوئی اسپیسیفک لوگ ہیں. ہم متع والی بات کسی اسپیسیفک لوگوں سے، جنگ سے سارا ہٹ کے یہ والی حدیث ہے. اب بتائیے آپ. اسی طرح ایک شخص، دو شخص آتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی بیٹی کے پاس، اگر آپ اس وقت ہیں تو ازیوم کریں نا، پٹ یور فیٹ ان دیٹ شو. یہ 2 شخص آتے ہیں آپ کی بیٹی کے پاس اور وہ اس طریقے سے بات رکھتے ہیں، کیا آپ اچھا سمجھیں گے کہ آپ کی بیٹی ان دونوں میں سے کسی ایک کو پک کر کے 3 راتوں کا متع کر لے؟ جب اردو دکھائیے. ہاں سر میں بتا رہا ہوں. اردو میں آ یہی گئی ہے، آ گئی. لیٹس سے کہ وہ یہی ہے، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں پہلے مجھے اردو دکھائیے بھائی. یار حد ہو یہ گئی. لیجیے اردو آ گئی ہے. جی سر زوم کر کے پڑھا دیں ان کو، پھر انہوں نے کہنا جی آپ پڑھ بھی غلط رہے ہیں. ہاں یہ زوم ہاں نہیں ہوگا، کیونکہ لیکن میں پڑھ میرے دیتا ہوں موبائل کیا میں لکھا بہت ہے. کم دکھتا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. ایک منٹ رکے. یحییٰ بن یحییٰ عبدالعزیز بن چین کو رباح چھوڑیں آگے ابن، چلیں. ہاں اس میں یہی ہے کہ حضرت ابی رباز بن صبرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فتح مکہ کے سال عورتوں سے نکاح متع کی اجازت دی. رکھی ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں پس میں اور میرا ایک ساتھی بنی سلیم سے نکلے، یہاں تک کہ ہم نے بنی عامر کی ایک عورت کو پایا جو کہ نوجوان اور لمبی گردن والی معلوم ہوتی تھی. ہم نے اسے نکاح متع کا پیغام دیا اور اس کے سامنے ہم نے اپنی اپنی 2 چادریں پیش کی. پس اس نے مجھے دیکھنا شروع کیا کیونکہ میں اپنے ساتھی سے زیادہ خوبصورت تھا، اور میرے ساتھی کی چادر کو دیکھا جو کہ میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی. تھوڑی دیر تک اس نے سوچا، پھر مجھے میرے ساتھی سے پسند کر لیا. پس وہ میرے ساتھ 3 دن تک رہی. پھر سر رسول دیکھیں، اللہ اب نے دیکھیں یہ 3 دن تک جو رہی یہ متع میں رہی. ٹھیک ہے، ہاں اب مجھے یہ بتائیے اگر یہی سچویشن آپ کی بیٹی کے ساتھ پیش آتی اور آپ وہاں پہ ہوتے، یہ بیٹی آپ کی ہوتی، ازیوم کریں کہ یہ والی عورت آپ کی بیٹی ہے، کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے کہ 3 دن کے لیے ایک چادر دے کے ایک خوبرو جوان آپ کی بیٹی کے ساتھ سیکس پرفارم کرے؟ تو مجھے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد اسی ممانعت آئی یا نہیں آئی.
वो आ गई, छोड़ दें उस बात को, ममानियत आई, मैं तो मानता जब हूँ, वो बात लेकिन खत्म, उस मैं वक्त कह रहा हूँ वो बात आप थे खत्म हो गई ना, वो नहीं ना बात खत्म हो गई ना भाई। सर देखें, लिसन, वापस हाँ आते हैं, हाँ लिसन। अगर आप हाँ, उस वक्त हो, ये बेटी अगर आपकी हो, क्या आपको ये हाँ। बात पसंद रहती या नहीं, इसका बता दें सिर्फ। तो अब मैं आपको एक बात को आपकी एक बात बता रहा हूँ। पहले इसका आपको तो जवाब है दे कि दें, आप फिर जवाब तो आगे दे चलेंगे, देना, ममानियत पे बाद में आएंगे। इसका मैं जवाब दे दे, उसके हाँ, बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे। मैं ये कह रहा आप हूँ पसंद कि करते? इसका जवाब यही है जो कल आपने मुझे दिया था, कि वो बात थी और खत्म हो गई, तो अब उस पर बहस भी नहीं है। अरे यार, भाई आप पसंद करते या नहीं करते? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैंने यही बात आदम भाई को बात कही थी, तो ये तो पसंद उन्होंने ना ये कहा करते, कि भाई यानी आप उन्होंने वो पसंद ना खत्म कर करते, दिया। यानी आप तो पसंद ना उन्होंने, करते। नहीं मैंने ये जवाब ही नहीं दिया हूँ, पसंद तो करता हूँ या यही नहीं पसंद है करता हूँ ना, इसका जवाब ही देखिए, नहीं दिया हूँ। अगर आप जवाब नहीं दे लेकिन मैं रहे आपको तो इस इसका बात मतलब का है, जवाब ये दे सर रहा हूँ। अगर आप आप जवाब ये नहीं दे रहे इसका दोगलापन मतलब आप क्यों पसंद इख्तियार नहीं कर करते रहे। हो? आदम तो आप, एडम भाई आप ये सर नहीं, दोगलापन मुझे क्यों क्योंकि करते हो? जलेबी नहीं पसंद, सॉरी, एक 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 मुद्दा है, मैं सिंपल जलेबी नहीं सवाल होगा, बना पहले रहा हूँ, सिंपल सवाल ये जवाब, पहले सिंपल फिर आगे यही चलेंगे। मेरा सवाल है कि जब मैंने कल आप दूसरे रिलीजन के बारे में जब मैंने आपको बात कही, तो आप कहते हैं वो तो खत्म हो गया, अब उसके क्या हम उसे वो बात करें, उनका तो बात ही खत्म हो गई। अब जब ये इस्लाम ये चीज थी और खत्म हो गई, तो बिकॉज आप इसको मुद्दा बिकॉज बना रहे हैं। बिकॉज आंसर ले लें, अब मुद्दा आंसर ले लें, क्यों आंसर क्यों लें, क्यों क्यों बिकॉज पहले मुझे इसका नबी जवाब दीजिए पाक क्यों। की जिंदगी में उसवतुल हसना हम्म, है, क्या उन्होंने हम्म, उसवा हसना दिखाया, क्या ये उसवा हसना था कि नहीं था, क्या फुल स्टॉप। उसका हसना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था और है और रहेगा। ये उसवा हसना था मोहम्मद साहब का कि उन्होंने क्या? मुताला किया। तो वो औरत खुद से सामने से तैयार हुई ना, उसके बाद में उसको वो जबरदस्ती नहीं की, प्रोस्टिट्यूट भी उसके खुद भाई ने से उसको सामने, जबरदस्ती नहीं सर की। ये और ऊपर एग्जैक्ट ऊपर प्रोस्टिट्यूट वाली आपकी रिवायत बात है, बेटी आपने लिसन। भी, रिवायत में साफ, हाँ, मेरी आपकी बात सुनो, ये बेटी भी देखिए, रिवायत में रेडी आपने हो साफ ये जाए। अल्फाज पढ़े। आदम देखिए जुनेद कितना भाई कुरैशी जबरदस्त भाई, बात है आपने साहिल भाई, सॉरी इसको आप साहिल भाई एग्जैक्टली आपने खुद इसको आप एग्जैक्टली आप प्रोस्टिट्यूट समझे कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट के पास गया और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, हम दोनों प्रोस्टिट्यूट के पास गए, मैंने प्रोस्टिट्यूट को कहा मेरे पास है 1,000 रुपया, लेकिन मैं खूबरू जवान हूं। साहिल भाई जो है उनके पास है 500 रुपए, नहीं 2,000 रुपए, लेकिन साहिल भाई इतने खूबरू जवान नहीं है। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो एडम के साथ जाना है 1,000 रुपया लेके। सर इस पूरे किस्से में और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क डिफाइन कर दे कोई मुझे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऊपर लिखा है, हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी। हाँ ना भाई, हम राइट। कहाँ कह रहे हैं हुक्म दिया है, हाँ तो इजाजत ही दी ना। तो तो आपको आप तो इजाजत है तो मतलब आप आपका कराएंगे कहना क्या अपनी यही बेटी है की? कि भाई इतने जबरदस्ती बड़े करने की आप तो हस्ती बात कर रहे हैं जिसको इसमें। रोल मॉडल नहीं, मानते हमने कभी नहीं हैं, कहा है। उन्होंने हम्म, इजाजत कैसे दी तो ये बोल रहे तो हैं, आप तो ये उन्हें कैसे माना? प्रोस्टिट्यूशन की इजाजत कहाँ दी? अरे आप समझ ही नहीं रहे लिखा है सवाल मुता के, यार। मैं सर ये पूछ समझ रहा रहे हूँ, हैं, चलो जलेबी एक बात बना हो रहे हैं गई। सिर्फ। साहिल भाई हेलो हेलो, मैं एक एग्जैक्टली बात समझ पूछ रहा हूँ। चुके हैं, तभी जलेबी बना रहे हैं, वरना हाँ या ना में साहिल जवाब भाई देके फिर मुझे ये एक्सप्लेन पूछना था करते हैं। कि ये जो अच्छा, है कि जुनेद भाई, आपने कहा जुनेद कि भाई, भाई उन्होंने मुता किया 3 दिन, मेरे बात 3 दिन तक हाँ का उनका ठीक है। मुता था। तो 3 हम्म, दिन के बाद वो औरत का क्या मामला रहेगा? मतलब उसके बाद कोई दूसरा आदमी आया डिजोल्व, उससे डिसॉल्व। मुता करने दे तो फौरन डिजोल्व, तैयार, शादी डिजोल्व। या फिर नहीं, तो शादी नहीं, तो खत्म 4 हो गई। महीना पकड़ लेना भाई, 4 महीना पकड़ लेना आप। हम तो आपकी बात से क्या? चल रहे कि चलो मान लेते हैं कि 4 महीना इद्दत है एक मुता के हाँ। बाद। तो 4 महीने के बाद आप पसंद करेंगे अपनी बेटी का मुता कराना? फर्स्ट एक आपने बार 3 फिर दिन का करवाया, और उसके बाद 4 महीने के बाद आप दूसरे बार जो है दूसरे शख्स के साथ अपनी बेटी का मुता कराना पसंद कराएंगे? अब जबकि ये बात क्योंकि खत्म ही हो इजाजत है चुकी है उसको। इस्लाम के अंदर। अरे इस्लाम के अंदर मुता को खत्म यार, ही कर दिया गया है। यार जो नबी हम करीम सवाल सल्लल्लाहु अलैहि करते, वसल्लम ने किसी उज्र के बिना पर इसकी इजाजत दी, और फिर जब उसको खत्म कर दिया तो बात खत्म हो गई। इजाजत क्यों दी? और यार उसमें बहस किस जब बात की? जब इजाजत इजाजत क्यों दी? दी थी, जब नहीं, एक मिनट हम्म, आदम, जब इजाजत दी थी तब अपनी बेटी के हम्म, साथ आप मुता करवाना पसंद करते? मैं हाँ सब तो था हाँ वहाँ। बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। अगर वो उस वक्त होता तो मैं कह ही सकता था ना। यार आपके घर में से रसूलुल्लाह आपने ने, किसी का मुता करा है? ये हदीस को देखकर मैं ये पूछ रहा हूँ। रसूलुल्लाह मैं ने ये पूछ इजाजत रहा दी थी हूँ, ना भाई। आपने आपके घर में किसी का मुता करा है? सर आपको अभी कहा भी नहीं कि करें, हमने यही कहा है कि अगर आप उस तो जगह पे मैं होते, अभी अभी जैसे पुट योर, इसमें इंडिया के यार अंदर, लिसन हेलो लिसन, हेलो, इंडिया के यार अंदर इनको एक कानून म्यूट पास करें हुआ है। ताकि ये सुन सके मेरी बात। 3 दफा मैंने यही कहा है, पुट योर फीट एंड इन दैट शूज, पुट योर फीट इन दैट शूज। अगर आप वहां होते, अगर आप वहां होते, क्या आप पसंद करते? सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें, फिर आगे चलते हैं प्लीज। और यही मैं चीज सबसे पहले सेम आपको सवाल, यही बात कह रहा हूँ। जुनेद भाई हाँ। सुनो, जुनेद भाई देखो, सेम सवाल अगर आप हमसे करें ना, मुझसे करें या एडम से करें, करो आप हम्म, सेम सवाल मुझसे करो कि क्या आप इस चीज को पसंद करते? आप सवाल करो। तो आदम भाई मैं सवाल करूं? सेम ये सवाल सेम मुझसे सवाल करो ना। करो। हाँ,
सेम सवाल। हाँ सेम सवाल करो। जैसे अभी जो श्री कृष्णा थे तो वो अरे जो उनकी बहनों के साथ, कमाल हो गई। यार मुता सेम मुता का सवाल कर रहा पूछो। हूँ, सेम सवाल कर रहा हूँ श्री मैं। कृष्णा ने मुता अलाउ किया था? हैं? श्री कृष्णा ने मुता अलाउ किया था? वो अपनी दासियों के साथ वो करते थे ना, अच्छा तो आप पसंद करोगे उसको? यार मैंने कहा नहीं नहीं, मुता अलाउ अच्छा किया था। एक मिनट चलो इनका सवाल ले नहीं लेते साहिल हैं। भाई, ठीक, हाँ। अरे सुनो देखिए, ये किया था या नहीं किया था हमको रेफरेंस नहीं पता है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ कि दासी के साथ मैं पूछ किया रहा हूँ था। अगर आप उस वक्त हाँ, होते तो क्या आप हाँ क्या नहीं करते? पसंद करता मैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मतलब आपसे वो जो सवाल श्री है। कृष्णा ने किया वो गलत है? हाँ ठीक है, भाई मेरे नहीं हिसाब से पसंद गलत है। करते, नहीं हाँ पसंद करते। अब आप मैं नहीं बता दे। पसंद करता। अब हाँ, अगर सेम उन्होंने सवाल किया, आप पे हाँ, है। अब आप बताइए, आप पसंद करते? मुता आप नबी पसंद करीम करते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी थी, सर अब तो इसको वो निकाल औरत दे, के साथ क्योंकि खासे, ये जवाब अगर नहीं दे रहा। औरत अगर हमने जवाब चाहे, दे दिया इसको, अगर अब इसे औरत निकाल चाहे दे। तो वो कर सकती थी, अगर औरत न चाहे तो नहीं अच्छा करती रुक थी। जाओ। हाँ रुक जाओ। अगर आपकी बेटी के पास कोई आता आपका रिश्ता लेके मुता के लिए 3 दिन के लिए, और चूंकि इजाजत दी थी, हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इजाजत दी थी, आपकी बेटी राजी हो जाती, ठीक है, कि उस शख्स से मैं 3 घंटा या 3 दिन जो है उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करूंगी, ठीक है, उसके बाद वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा, फिर 4 महीने के बाद कोई दूसरा शख्स आता है मुता करने के लिए, आपकी बेटी राजी है, आप पसंद करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत थी तो कोई हर्ज नहीं मुझे। फिर क्या? वापस कमाल हो गई। एग्जैक्टली मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना अगर आपकी बेटी जो है अभी वो आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये आपकी पूछ रहा बात आ हूँ। गई, आपकी बात आ गई, मैं मुझे यही आपकी बात आ मुझे गई। यही मैं कल ये भी बात कह रहा था, आदम भाई ने कहा था कि भाई हिंदू धर्म सबसे गंदा है, आपकी इस पे क्या राय है? भाई मैंने कब हिंदू कहा धर्म की यार? बात ही नहीं, आपकी बात नहीं आ वो गई कि आपकी बेटी अगर नहीं राजी है नहीं नहीं 3 साहिल दिन भाई, के वो लिए मुता आदम यूं कराने कह के रहा था लिए, कि तो आपको आदम कोई यूं कह प्रॉब्लम रहा नहीं था है। कि भाई वो एडम के नूपुर ऊपर समाज के बाद बारे में में कि जाना भाई भाई। हिंदू में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो सेकंड आप साहिल, पहले तो ये बात प्रूफ करें कि मैंने कल किस वक्त बोला है आपको कि हिंदू धर्म सबसे बुरा है, प्लीज। अगर आप साबित करेंगे फिर आगे चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे अब एक लफ्ज नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है। प्लीज हाँ बोलूं? एग्जैक्ट पॉइंट हेलो, लोकेशन दे जल्दी से, जहां पे मैंने कहा हो कि हिंदू धर्म सबसे बुरा है, प्लीज। कल मेरी आपके साथ बात हुई आप थी, एब्सोल्युटली ना, अब आप आपको ऐसा मालूम है? करें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अब आप मालूम है कि ऐसा नहीं मालूम करें, है? जहां पे मैंने हाँ। बोला है, जहां पे मैंने बोला है उस वीडियो का वो लोकेशन लेके आए, यहाँ पे चलाएं। उससे अलावा अब हम आगे आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि आपने डायरेक्ट तोहमत डर लगाई है। एडम प्लीज। एडम डर गया। डर गया नहीं सर, अगर मैं मैंने आपका दे अरे दिया, डैडी दलील हूँ, मैं देना अगर डरता मैंने नहीं पड़ता हूँ। है ना मैंने भाई, हेलो, अगर मैंने मैं दे दलील दिया देना आपका डैडी पड़ता है हूँ, तो ना। साहिल और को मैं बोलो कि वो मैं बात डरता नहीं, एग्री मैं आपका करेगा। डैडी हूँ। अब पहले ये लेके आए फिर आगे चलेंगे आपसे। ओ बेटा, पाकिस्तान का है तू, पाकिस्तान है ना इसको बेटा, निकालें बाप ही। सर, मैंने आपको कह दिया, निकाल दें अब इसको, पाकिस्तान का भी पॉलिटिक्स पे दलील आएगा। लेके आना। जुनेद भाई आप एक काम करो, कल की स्ट्रीम का हवाला दे रहे क्या एडम ये? जी कल की स्ट्रीम का, जहां पे हाँ तो मैंने इनके साथ डिबेट की थी एज ए हिंदू, क्योंकि ये वंस अगेन बार बार राम कृष्ण और इन सब पे जा रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा था आ जाओ मैं तुमसे एज ए हिंदू डिबेट कर लेता हूँ, आओ। और ये वहां पे भी रह गए थे और रोते हुए गए थे। अब तो मैं जब एज ए हिंदू डिबेट कर रहा हूँ इससे हिंदू बन के ये मुझे कह रहा है, मैंने कहा भाई लाओ ना यार, तुम तो वहां पे भी रह गए थे, एक नॉन हाँ हिंदू तो से एज ए हिंदू डिबेट नहीं कर सके तुम। नहीं, तो मैं कहता हूँ जुनेद भाई को कि आप एक काम करो, कल की स्ट्रीम में जाओ, यहाँ से बैक स्टेज जाओ, कल की स्ट्रीम में जाके एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो कि एडम ने ये कहा था वो टाइमलाइन निकालो, अभी हम चला देंगे, वो मसला ही खत्म। यही बात है ना, अच्छा तो लेकिन prove your हाँ, जब point। तक वो नहीं लेके आते, लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि इनकी बेटी अगर 3 दिन के लिए राजी हो जाए, वो भी मल्टीपल टाइम, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल उन्होंने कह दिया, फिर आगे से भागे हाँ थे इधर। हाँ, सर मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्लाम अपने आप को डिफेंड करने के लिए बैसाखी चाहिए। लेफ्ट राइट क्यों जाता है, मुझे ये समझ नहीं नहीं, आती। ये एक कहावत है एडम, कि वो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको हम्म। खिलौना नहीं मिलता है तो वो बोलता है कि दूसरे बच्चे का भी खिलौना तोड़ूंगा मैं। ओह माय गुडनेस। ओके। ये वो कहता है कि दूसरे का भी मैं तोड़ूंगा क्योंकि मेरे को नहीं मिला ना खिलौना। हाँ, बल्कि मैं वो जो कल वाली स्ट्रीम वो जलेबी के चैनल पे हुई थी ना, वो मैं वो वाला हिस्सा काट के ना अपने चैनल पे भी चलाऊंगा। हाँ वो बड़ी मजेदार हुई थी। ये मेरे साथ आके एज ए हिंदू हिंदू खेल रहे थे, मैं कहा अच्छा चल यार ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आ बात कर।
میں ایسے ہی ہندوز کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا یار کمال ہو گئی. اچھا حالانکہ دیکھیے اگر واقعی میں اگر یہ پسند کرتے تو اتنا جلیبی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. فرسٹ جب سوال کیا گیا تبھی کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے میں پسند کرتا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یہ اتنا ڈرلنگ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, مطلب انہوں نے دل سے نہیں کہی یہ بات. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو وہ غلط بھی نہیں کہہ سکتے. دل سے کہہ بھی نہیں سکتے نا, پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے. ہاں دل سے غلط یہ کہہ دیں گے حال تو وہ ہوتا ہے مسئلہ ہو جائے بھائی. گا جو وہ کہ وہ پھر مومن نہیں نہ رہ سکتے. ایگزیکٹلی. تو لیکن یہ غور و فکر کا مقام ہے ہمارے مومن بھائیوں کے لیے کہ بھائی دیکھو آپ کو کیا کیا چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے جب آپ سمجھتے ہو کہ اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے. اچھا ہیومن بینگ جی کہہ رہے ہیں وائی آر یو ویسٹنگ یور انرجی آن دیز ڈنگرز. نہیں یار بات ویسٹنگ انرجی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم کسی بھی مومن کو یہاں پہ نہیں لیں گے تو وہ آ کے یہ بولیں گے کہ جی ڈر گیا ڈر گیا. تو ڈر گیا تو بھی ہم کہتے ہیں آ جاؤ یار ڈیفینڈ کر لو, اپنی بات رکھ لو. بالکل. میڈم بھائی یہ جو آج کے ٹاپک ہے یہ کہیں قرآن میں کہیں یہ ٹاپک کا ذکر ہوا ہے کہ جس طرح 4:24 اچھا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور اس کا اگر آپ ایپیسوڈ نمبر 3 چاہتے ہیں تو سٹریم ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کمنٹ کرنا ہے وی وانٹ ایپیسوڈ 3 آن دس ٹاپک. تو پھر ہم اس کا ایپیسوڈ 3 کریں گے یا پھر کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. فی الحال ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ بچے ہوئے ہیں, تو سر جتنے دیکھیں بھی ان میں سے نیچے میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہو یا علم ایک اچھا طالب علم کہہ رہا ہو یا کوئی اسکالر کہہ رہا ہو کہ یار آج تو یار کچھ مزہ نہیں آیا, کوئی اچھا نالجبل بندہ نہیں آیا. حالانکہ مجھے اتنے سارے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر کہ بھائی ہم کو بات کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے لائیو میں جوائن کرو. تو کہتے ہیں کبھی ہے, تو میں ان کو وقت بھی بتاتا ہوں کہ اس دن میں ہے, آپ لوگ آ جائیے, ہے نا. تو ابھی موقع ہے آپ لوگ کے پاس, اس میں عالم بھی ہوتے ہیں اور طالب علم بھی ہوتے ہیں. تو اب جب موقع ہے, پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے آپ کو, تو کیوں نہیں آتے ہو آپ لوگ؟ یہ اصل میں کوئی آپ کو عمران پتا پٹیل ہے کر کے کہ جو بہت دیر سے ایڈمی کر کے بول رہے ہیں آپ سے اچھا چلو, یہ جو جتنے نان مومن کالرز ہیں میں ان کو نکال دیتا ہوں تاکہ عمران بھائی جو ہے وہ آ سکے. نان مومن کالرز پلیز نہ جڑے آپ لوگ. ہائے. اچھا کمرل جی آپ کا استقبال ہے. ہاں السلام آپ علیکم. وعلیکم مومنہ ہیں؟ السلام. جی آئی مومنہ الحمدللہ. اوکے جی, شروع میں آتے ہی آپ نے ہائے بول دیا تھا تو میں کہ شاید نان مومنہ ہو. چلیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی سسٹر جی. ہائے سے کوئی مومن ہے نام مومنہ ڈیفائن نہیں ہوتا ہے شاید. نہیں ایگزیکٹلی, میں یوزلی نا ایک فگر آف اسپیچ ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے کہا اسلام کرنے کی وجہ ہائی کیا, اس وجہ سے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہائی کر سکتی ہیں. جی میں نے سلام بھی کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر جی, آپ کیا کہتی ہیں یہ متا کے اس بڑے ٹاپک پہ؟ آئی ایم سوری کافی غلط ٹاپک ہے فیمیل سے بات کرنے کے لیے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تہذیب کے دائرے میں رہیں. سب سے پہلے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی غلط ٹاپک ہے. اگر اسلام کے دائرے میں ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے, اور آپ اتنا بڑا پلیٹ فارم لے کے بیٹھے ہیں تو اس پہ بات ضروری ہونی چاہیے تاکہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ متا ایکچولی ہے کیا. اچھا جی سسٹر جی سمجھائیے آپ کا پلیز. کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے جی میں کمرل خود جی؟ کو میں مسلک سے نہیں رہتی بٹ مسلمان ہوں الحمدللہ. شیعہ سنی بتا دیں تاکہ فرق واضح ہو جائے, کیونکہ اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ آج بھی متا کو الاؤ مان رہی ہیں, آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ میں شیعہ نہیں ہوں. چلیں بس اتنی سی بات بہترین ہوگی, سنی مذہب میں بیسیکلی. ٹھیک ہے جی سسٹر بتائیے جی. حکم. تو جہاں تک میں نے یہ سنا ابھی تک, اور کچھ اس سے پہلے بھی کچھ لائیو سٹریمز میں نے سنی تھی آپ کے یا پچھلی بار, تو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. تو آج آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے تو میں ان ٹاپکس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن سب سے پہلے بات مجھے یہ جاننا ہے کہ جو یہ متا کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے کس ٹائم پہ ہوا تھا اور انڈر وچ سرکمسٹانسز واز اٹ الاؤڈ. ٹو بگن آپ کے وتھ تو سامنے 2 حدیثیں رکھے. ہاں پلیز ٹو کنٹینیو. بگن وتھ تو ایک ایسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں پہ مسلمان نکلے ہوئے تھے جہاد کے لیے, اور وہاں پہ انہوں نے جی کہا تھا, مردوں نے کہا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہمیں عورت چاہیے. تو جی. پھر وہاں پہ ان کو الاؤ کیا گیا تھا. کوئی اس میں اعتراض ہے آپ کو؟
جی مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے. تو ابھی آپ پروسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو کس پروسٹیٹیوشن یا کس پروسٹیٹیوشن کی دکان پہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں یا کسی جنگ کی حالت میں آتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کمپیئر the two situations؟ اچھا نہیں دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ کیوں نہیں کر نہیں سکتے. نہیں دیکھیں میں نہیں میں نہیں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. میں آپ نے کمپیئر کیا, I'm سوال کیا آپ نے, I'm اب میں جواب asking تو you question. Yes, please. وٹ از دا کوشچن. Go ahead. آپ میں Yeah. وہی آنسر دینے لگا نا آپ کے کوشچن کا. جی. اوکے میں سفر پہ چلا گیا, ہوں ازیوم کریں میں پڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا, ٹھیک ہے, ہوں میں اب سفر پہ ہوں, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ 1 سال تک رہوں گا, ٹھیک ہے. ہوں اب مجھے مرد ہونے کی وجہ سے حضور کے مطابق اور صحابہ کرام کے مطابق میں برداشت نہیں کر سکتا عورت کے بغیر رہنا, ہوں ٹھیک ہے, لہٰذا میں متا کروں گا, اور متا میں نے کرنا بھی کس سے ہے, ایک مسلمہ سے, ٹھیک ہے. and یہ unmarried, also unmarried. obviously نا سسٹر, میں ایک عورت 2 شادیاں تو کر نہیں سکتی نا, تو وہ تو ان میرڈ ہی ہوگی. میں اب یہ کیسی بات کریں گے, یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اسلام جی میں ایک عورت 2 شادیاں نہیں کر سکتی,